Welcome to our new session. Today we are going to learn about translation. So, പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് translation. So, translation എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്. പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ്? സിന്തസൈസ് ചെയ്യാണ്. That is, the information is contained in messenger RNA. That is in messenger RNA. So, here the mRNA sequence നമ്മൾ read ചെയ്യുന്നത് that is using genetic code. And they are translated into amino acids. Amino acids are proteins in the building blocks. And this action that takes place in the ribosomes, that is in cytosol. So there are requirements in the translation, that is mRNA, that they are template. Then protein synthesis, tRNA and adapters are, and ribosomes also, they are molecular machinery. And ATP GDP, it is energy, and we are using certain enzymes and specific factors. So ribosome endana, it consists of binding sites, that is mRNA 1 binding site, adevole transfer RNA endana 3 binding site. So the 3 binding site nu vecha amino acyl tRNA aanu A site, and that is peptidyl tRNA, that's in P site, and exist, that is E site. So these are ribosomal binding sites. So this is a large subunit. So mRNA, this is mRNA binding site, and this is small subunit. And there are 5 steps involved in translation: activation of amino acid, initiation, elongation, termination, and finally folding and processing. First step, activation of amino acids. So that is for the incorporation of amino acids. നമ്മൾ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിലാണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ അമിനോ ആസിഡിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം, ആൻഡ് ദിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ കാരിയേഴ്സ്, ദറ്റ് ഇസ് DNA കാരിയറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് എന്ത് വേണം? ദി റിക്വയർസ് എനർജി, ആൻഡ് ദി ആർ കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ അമിനോ acyl tRNA synthase. So this amino acid എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു എൻസൈമുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് they require ATP, and they result in the formation of enzyme AMP amino acid complex. Then ഈ amino acid എന്ത് ചെയ്യുന്നു? they will transfer to 3' of tRNA, and they results in amino acyl tRNA. and ചില എന്താണ് ആക്ടിവേറ്റ് അല്ലാത്ത tRNAs റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ദ എൻസൈം അമിനോ acyl tRNA synthase. So in the figure, ഇതാണ് അമിനോ ആസിഡ്. So using synthase we are getting enzyme AMP complex, and this amino acid എവിടെയും 3' ലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. So this is അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു to form amino acyl tRNA. ആൻഡ് ചില മിസ് അസൈലേറ്റഡ് tRNA നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു with the help of an enzyme, that is amino acyl tRNA synthase. Next one, initiation. So initiation means, of course, it takes place in ribosome. So ഇവിടെ നമ്മൾ മെസ്സഞ്ചർ RNA എന്താണ്? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊരു ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വേണം. So this is initiating factor, that is met tRNA, that is methyl tRNA. ഇതാണ് initiating factor. Also there are 3 initiating factors, that is IF1, this is one factor, this is another factor, this is another factor. So അങ്ങനെ 3 initiating factors ആണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ദറ്റ് ഇസ് റൈബോസോമൽ ഡിസസോസിയേഷൻ. സോ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ATS, ദിസ് ഇസ് ATS ഡിസസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 60S അതേപോലെ 40S സബ് യൂണിറ്റും കിട്ടുന്നു. ആൻഡ് ദ 2 ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇതാണ് ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ദിസ് ഇസ് ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്. And these initiating factors, they'll bind to 40S ribosomal subunit,
and they will prevent the reassociation with 60S subunit. സോ ഈ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈ 40S സബ്യൂണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ഈ 60S റിയാക്ഷൻ നടക്കാം. സോ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റൈബോസോമൽ ഡിസോസിയേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് 40S പ്രീ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സ്. സോ ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു GTP വിത്ത് one initiating factor. See, this is GDP and this is initiating factor, and they results formation of tertiary complex. And ഈ tertiary complex എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 40S ribosomal unitലേക്ക് combine ചെയ്യുന്നു, and we'll get 43 pre-initiating complex, and it is stabilized by, that is, initiating factors. That is 2 initiating factors ആണ് ഇതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. That is EF3 and 4. That is EF3യും അതേപോലെ ഈ രണ്ട് ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 43 പ്രീ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് 48 ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സ്. സോ ഈ 43 പ്രീ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സും mRNAയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് 48 ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാപ്ഡ് ബൈ 5' ആണ് ഇതിനെ ക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മീഥൈൽ ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്. ദെൻ അങ്ങനെയാണ് 48 ഇനീഷ്യേഷൻ കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്തത്. ഇനി ഈ 48 ഇനീഷ്യേഷൻ കോംപ്ലെക്സും അതേപോലെ 60Sഉം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് 80S ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സസ്. ആൻഡ് ഹിയർ പി സൈറ്റിലാണ് tRNA ഉള്ളത്, എ സൈറ്റ് എന്നാണ് ഫ്രീ ആണ്. ആൻഡ് നൗ ദേ ആർ റെഡി ഫോർ എലോങ്ങേഷൻ. സോ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ 80S ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ ദേ റിക്വയർ എനർജി, അതാണ് GDP ആൻഡ് പ്ലസ് PI. ദെൻ ദീസ് ആർ എലോങ്ങേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്, initiating factors. Next is elongation. So elongation എന്താണ്? 3 സ്റ്റെപ്പാണ്. That is binding of amino acyl tRNA to A site. Next, the formation of peptide bond. Third one, that is translocation. So this is the figure. സോ ആദ്യം എന്താണ്? 80S കോംപ്ലെക്സസിൽ വി ക്യാൻ സി tRNA. സോ എ സൈറ്റ് എന്താണ്? ഫ്രീ ആണ്. സോ അനദർ അമിനോ അസൈൽ tRNA എ സൈറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. സോ ദിസ് റിക്വയർ എനർജി. സോ GDP എന്ത് ചെയ്യുന്നു? GTP പ്ലസ് PI കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓൾസോ ആൻഡ് ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് ഇസ് EF1 ആൽഫ. സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിറ്റ് എ സൈറ്റിൽ അമിനോ അസൈൽ tRNA ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ്. സോ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് പെപ്റ്റിഡൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ്. സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് എൻസൈം പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഇസ് ഒബ്ടൈൻഡ്. സോ ഇതിനുള്ള എനർജി എന്താണ്? അമിനോ അസൈൽ tRNA തന്നെയാണ് തരുന്നത്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾറെഡി ആക്റ്റീവ് ആണ്. സോ എക്സ്ട്രാ എനർജീൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. So finally the peptide bond is formed. Next step എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഗ്രോയിങ് പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിലേക്ക് tRNA അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ എ സൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ, അതായത് ട്രാൻസ്ലോക്കേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ആസ് ദ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ occurs, റൈബോസോം വിൽ മൂവ്സ് ടു നെക്സ്റ്റ് കോഡൺ ഓഫ് ദ mRNA. ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രോയിങ് പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ എ സൈറ്റിലാണുള്ളത്. സോ ഈ എ സൈറ്റിൽ നിന്നും ദേ വിൽ മൂവ് ടു പി സൈറ്റ്. സോ ഫോർ ദിസ് ദേ റിക്വയർസ് എനർജി, ദാറ്റ് ഇസ് EF2 ആൻഡ് GDP. സോ GDP ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് GTP ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ആർ യൂസിങ് EF2. സോ ഗ്രോയിങ് പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ സൈറ്റ്. സോ ഈ എ സൈറ്റിൽ നിന്നും ദേ വിൽ മൂവ് ടു പി സൈറ്റ്. ഇതാണ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ, അതായത് ഷിഫ്റ്റിംഗ്.
എ സൈഡിലുള്ളത് പി സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. So when steps 1, 2, 3 repeated and until the peptide chain is complete, peptide chain complete വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടെർമിനേഷൻ കോഡ്. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെർമിനേഷൻ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹിയർ, ദാറ്റ് ഇസ് elongation is continued until the codon appears at A site. അപ്പോൾ once appeared, releasing factor recognize the termination signals. അതായത് ടെർമിനേഷൻ സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ്, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ അങ്ങനെ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ tRNA മെസ്സഞ്ചർ RNA റൈബോസോമിന്ന് റിലീസ് ആവും. ദെൻ ഓൾസോ എന്താണ് 60 years പ്ലസ് 40 years അതായത് 80 years എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് ടെർമിനേഷൻ സിഗ്നൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എന്താണ്, വി ആർ സ്റ്റോപ്പിംഗ്. സോ വി ക്യാൻ സീ അതായത് ടെർമിനേഷൻ സിഗ്നൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ഈ 40 years 60 years ഒക്കെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റീസൈക്കിൾ ആൻഡ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സും എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്ഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫോംഡ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഹാസ് 2 ends. ദറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് C terminal and this is N terminal. So synthesize ചെയ്ത് we are getting this, that is tripeptide. Next is folding and processing. That is biologically active ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് they will undergo folding and they results in 3D structures. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പോകുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എൻസൈമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ് അണ്ടർഗോ ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ ആഫ്റ്റർ ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർഗോ എൻസൈമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ്. സോ ഇതിന് ടോട്ടലി പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ്. സോ നമുക്ക് അറിയാം 2 സൈഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അമിനോ ടെർമിനലും ഉണ്ട്, അതേപോലെ കാർബോക്സിൽ ടെർമിനൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്. സോ എല്ലാ പെപ്റ്റൈഡ്സും എന്താണ്, മിഥിയോണയിൽ നിന്നാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. So amino terminal methionine or carboxy terminal methionine നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എൻസൈമാറ്റിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് amino terminus, that is amino group of the amino terminus, it can be acylated. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, the loss of signal sequences ആണ്. സോ N terminusൽ ഒരു 30 amino acidsോളം ഉണ്ട്. സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ പെപ്റ്റൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ സെൽ ആൻഡ് ദി റിമൂവ്ഡ് ബൈ പെപ്റ്റിഡേസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് N ടെർമിനസിൽ എന്താണ് 30 അമിനോ ആസിഡ്സോളം ഉണ്ട്. സോ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, പെപ്റ്റൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൽ ആൻഡ് ലേറ്റർ ദേ ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ പെപ്റ്റിഡേസ്. ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സൈഡ് ചെയിൻസ്, ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ they are covalently attached. ഈ സൈഡ് ചെയിൻസ് ഒക്കെ എന്താണ്, covalently attached ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഐസോപ്രിനിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു തയോ എസ്റ്റർ ബോണ്ടൊക്കെ ഐസോപ്രിനിൽ അതുപോലെ സിസ്റ്റീനിന് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ G പ്രോട്ടീൻ. ദെൻ അഡീഷൻ ഓഫ് പ്രോത്തനിക് ഗ്രൂപ്പ്സ്. റൈബോസോം എന്താണ്, ലീവ് ചെയ്ത ഉടനെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോട്ടീൻസ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ ലീവിങ് ഓഫ് റൈബോസോംസ് ആണ്. Then prolytic processing. Prolytic processing means ഇത് വളരെ ലാർജ് പ്രോസസ്സാണിത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസാണ് നമ്മളിതിന് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ഫോംസായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾ ഇൻസുലിൻ, ട്രിപ്സിൻ എക്സെട്ര. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൈസൾഫേറ്റ് ക്രോസ് ലിങ്കേജ് എക്സാമ്പിളാണ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് ആദ്യം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും, ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഫോൾഡിങ് അതുപോലെ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഫോൾഡിങ് അതേപോലെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റെപ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് 3D സ്ട്രക്ചേഴ്സായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണിത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോസ് ഓഫ് സിഗ്നൽ സീക്വൻസസ്, കാർബോക്സിൽ സൈഡ് ചെയിൻസ്, അതേപോലെ ഐസോപ്രിനൽ യൂണിറ്റ്സ്, പ്രോസ്തെറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സ്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. Then they undergo processing. The next is inhibitors.
ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 30S ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ടെട്രാസൈക്ലിൻ ദേ ഓൾസോ ബൈൻഡ് ഇൻ 30S ആൻഡ് ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ 50S, എറിത്രോമൈസിൻ ബൈൻഡ്സ് വിത്ത് 50S. ഒരു സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഈ 30S ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ദേ കോസസ് മിസ്റീഡിങ്, അതായത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് എ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി സൈറ്റിൽ പ്രോപ്പർ ബൈൻഡിങ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യില്ല. ദെൻ ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ they'll bind it 50S, so they'll block the peptidyl transferase. So peptidyl transferase block ചെയ്താൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഫോം ചെയ്യില്ല. ദെൻ എറിത്രോമൈസിൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. സോ എ സൈറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എ സൈറ്റിലാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ വിത്തൗട്ട് ദാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഫോം ചെയ്യില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്യൂറോമൈസിൻ മീൻസ് the chain termination by acting an analog of amino acyl tRNA in prokaryotics and eukaryotics. Proper chain termination signals alla. So this also results in improper method. Next is cycloheximide. They'll inhibit the peptidyl transferase. That is, they will bind at 60S ലാണ് bind ചെയ്യുന്നത്. And that's for today. Thank you.